कर ले। अब मैं बुलाने वाला हूँ उस हस्ती को जिनसे मैं कुछ दिनों पहले मिला था, और जब भी मिलता हूँ तो मुझे उनको देखकर यही लगता है कि ईश्वर ने जब उनको धरती पर भेजा होगा तो पूछा होगा पहले कि तुम वो इंसान हो जिनको मैं पूछना चाहता हूँ कि धरती पे जाके जीना कैसे चाहते हो। उन्होंने कहा होगा कि भाई प्रभु, गंगा जमुना सरस्वती जैसी 3 विद्वान पुत्री हो। प्रभु ने कहा ठीक। कांधे से कांधा मिलाकर मेरे जीवन में चलने वाली धर्मपत्नी है। बोले ठीक। मेरे प्यारे रिश्तेदार और बहुत ही अच्छा समाज मुझे मिले। भगवान ने पूछा होगा बस। बोले नहीं प्रभु, इन सब के कर्तव्यों को निभाते हुए मैं अपना पूरा जीवन धरती माँ की गोद में पलने वाले कमजोर जीव, मूक प्राणी, अनाथ, बुजुर्ग, उनकी तन मन धन से सेवा कर सकूं, इतनी सामर्थ्य मुझे दे देना। भगवान ने कहा तथास्तु। इसीलिए तो वो व्यक्ति जब इस दुनिया में आए तो उनके अथक परिश्रम से, उनकी पूरी टीम की वजह से, आप सभी लोगों के उनको दिए हुए सहयोग की वजह से लोनावाला जैसी जगह पर 1000 अनाथ बच्चे पल रहे हैं। ऐसे करीब 100 संस्थाओं को अपडेट कर रहे हैं, जिसमें वृद्धा आश्रम है। वडोदरा में धर्मपुर आदिवासी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। और तो और आप सभी जानते हैं कि कच्छ में अहिंसा धाम में हजारों गौ माता की सेवा हो रही है। जो घायल होते हैं, बीमार होते हैं, उन सब की सेवा हो रही है। उनकी भावनाओं को अगर 2-3 लाइनों में कहा जाए तो मैं यही कहूँगा कि आंधियों से न डरे ऐसा कलंदर बन जाऊं, कि आंधियों से न डरे ऐसा कलंदर बन जाऊं, तू सवारे तो ज़माने का सिकंदर बन जाऊं। मैं तो एक बूंद हूँ मेरे मालिक, मुझे ऐसी फितरत दे कि कोई प्यासा मिले तो मैं मीठा समंदर बन जाऊं। आदरणीय महेंद्र भाई संगोई, आशीर्वाद भरी तालियों से आप उनको अप्रिशिएट कीजिएगा। आज एक गर्वीले पिता के रूप में आप सबके सम्मुख आ रहे हैं। अनंत अनंत उपकारी एवं प्रभु महावीरना शासन ने वंदन। आज अहींया अपनी वच्चे भूपेन्द्रभाई, पूज्य भूपेन्द्रभाई पंड्याजी पधार्या छे ने हमणां आशीर्वदन आप्या। अमारा प्रोग्रामनी अंदर शरूआत एमनाथी थई, एमने हूँ वंदन करूँ छूँ। एवा ज भावनगरथी निहेलबेन गढ़वी आव्या छे, एमने बी प्रणाम। आजे शैलेषभाई बथिया साहेब अने तेमनो आखो परिवार अने तेमनी फर्म सीवीओ परिवार अने तेम पास्ट प्रेसिडेंट बधा समाजना अग्रणी एवा अमारा एंकर आरती, नवनीत, प्रिंस परिवार सर्वे एमने पण वंदन। दरेक संस्थाना पदाधिकारी, ट्रस्टीओ तेमज अमारा परिवारने हितेच्छू मित्रों, जिनेलना हितेच्छू मित्र परिवार अने एवा ज अमारा हवे समाजना आपणा एकदम हृदयपूर्वकना दानवीर एवा दीपक बेदा परिवार अने आजे अमारी वच्चे सद्भावनाना खास विजयभाई पधार्या छे, जे वृक्ष अने वृद्धों पर खूब ज काम करी रह्या छे, एमनो बी आभार। मंगलजी प्रभात ए बी हमणां आवी रह्या छे 10-15 मिनिटमां, एमनो बी आभार। शैलेषभाई बथिया जे भारतनी नामांकित सीए फर्ममां 15 वर्षथी जिनल तेमनी साथे रही तेमनुं घड़तर थयुं अने खूब ज मार्गदर्शन एमनाथी मळ्युं। एवी ज रीते जिनलना सीए प्रेसिडेंट काळमां तेनी टीम पासे प्रेसिडेंटनुं खूब ज एमनुं त्यारे ए समयकाळमां खूब ज एनी टीमनो एमने साथ रह्यो। तेना आधारे आजे जिनल वेस्टर्न रिजन में काउंसिल में बहुड़ी संख्या में वोट मेळवी ते विजय बनी, ते माटे हूँ सर्वेनो आभार व्यक्त करूँ छूँ। मारी थोड़ी जर्नी कहीश कि 43 वर्ष थया मने 25 वर्षनी उमर हती त्यारथी पहला ज खूब ज प्रभुए मारा हाथे कामों कराव्या मोटा, एनो मने आनंद छे। 25 वर्षनी उमर ए दहीसर में उपाश्रय बनाव्या, पछी नवनीत हॉस्पिटल मानव कल्याण केन्द्र बन्युं, अहिंसा धाम, साधु साध्वीना वैयावच तेमज नानी मोटी घणी बधी संस्थाओनी अंदर प्रभुए
મારા હાથે કામ કરાવ્યા, તેની અંદર હંમેશા મારી સાથે મારી ધર્મપત્ની અને 3 દીકરીઓ, ક્યાં છે જરા ઊભા થજો 1 મિનિટ, હા, એમણે મને ખૂબ જ સાથ આપ્યો. કારણ કે નાની ઉંમરમાં ત્યારે મારું ધંધાની શરૂઆત હતી. હું તો આમ ટ્રેન પકડીને સાંજના કચ્છ માટે નીકળી જાઉં, તો એ લોકો બધું ઓફિસનું 2 દિવસ કે 3 દિવસ જે ના આવું તે બધું એ લોકો સંભાળી લે. અને 3 છોકરીઓ બી નાનપણથી જ એ બિઝનેસમાં સાથે રહી અને ખૂબ જ એમાં આખા પરિવારનો મારી જે સામાજિક જે કારકિર્દી છે એની અંદર સાથ રહ્યો અને હજી બી રહેશે. કારણ કે હું તો સવાર થાય નીકળી જાઉં. કાલે સવારના 12 ગામ જાઉં છું, આવીને વળી કચ્છ છું. 2 દિવસ પહેલાં ભાભીનું એક એન્કર ત્યાં ઇન્દોરમાં એક સેવાધામ આશ્રમમાં ઉદ્ઘાટન કરીને ગિરીશભાઈ આવ્યો, સવારના ગયો હતો ને, બહુ સરસ ત્યાં બી કામ ચાલે છે. તો આની માટે સર્વે લોકોએ મને, સમાજે બી ખૂબ સાથ આપ્યો છે. બધા જે નામો લીધા એ બધા જ જે મોટા પરિવારો અને બધા લોકોએ સાથ આપ્યો છે. ક્યારે બી કોઈ પ્રોગ્રામ હોય તો તરત દાન માટે બી ખૂબ જ સપોર્ટ, અને દરેક કાર્યક્રમની અંદર સમાજનો ખૂબ જ ઋણી છું અને આભાર વ્યક્ત કરું છું. એવી જ રીતે કચ્છની તમને વાત કરીશ. 2 સંસ્થાઓ, ઘણી બધી સંસ્થાઓ છે, પણ એક 2 સંસ્થાની આપની સમક્ષ વાત કરીશ. કચ્છમાં આપ જાઓ તો ઘણાને ખબર બી નહીં હોય કે કચ્છની અંદર કેટલું બધું કામ ચાલે છે અલગ અલગ રીતે. એક ભુજની વાત કરીશ. ભુજ એરપોર્ટથી 6 થી 7 કિલોમીટર દૂર માનવ જ્યોત પ્રબોધભાઈએ ઘણા વર્ષોથી કામ કરતા હતા, પણ 4-5 વર્ષ પહેલાં આવ્યા મુંબઈમાં અને મને કહે કે મહેન્દ્રભાઈ આની અંદર કામમાં સાથ આપો. અને તરત જ અમે અમારા પરિવારે એમને મોટું દાન આપ્યું અને સમાજ પાસેથી બી ઘણું મોટું દાન ભેગું કરી આપ્યું. આશિષ મોદી પણ કચ્છમાં મારી સાથે એ પ્રોગ્રામમાં ચાલેલા અને બહોળો દાન એ સંસ્થાને મળ્યું. એ સંસ્થાને દાન મળ્યું એ બહુ નાની વાત છે. દાન તો બધાને મળે, પણ કામ શું કરે છે તમે સમજવા જેવી વાત છે. એ સંસ્થામાં 50 પુરુષો અને મહિલા અને 50 લેડીઝ રહી શકે એવી વ્યવસ્થા છે. અંદર જ બધું આખું કેમ્પસ છે 2.5-3 એકરમાં. બધા સ્ટાફ બી અંદર રહે છે, ભોજનશાળાથી કરીને. જે 10 તાલુકામાંથી હવે કચ્છમાં 20 થી 25 ટ્રેનો આવી રહી છે. દરેક ટ્રેનમાં 1-2 રોજના લગભગ 1-2 જણ તો ટ્રેનમાં એવો પાગલ માણસ છે, મનોજ હોય તે આવી જાય અને ત્યાં ઉતરે. અને એની અંદર અમે 30 થી 40 જણાને દર મહિને લઈ આવીએ આખા કચ્છના બધા જગ્યાએથી. રસ્તામાં જે વાળ મોટા થઈ ગયા હોય, ઘરથી વિખૂટા પડ્યા હોય, કોઈ 25 વર્ષ પહેલાં, કોઈ 30 વર્ષ પહેલાં ઘરે ન પહોંચ્યા હોય તે, અને એવાને લઈ અને ત્યાં અમારે ત્યાં હોસ્પિટલ, ડૉક્ટરો, બધું સિસ્ટમ છે આખી એની, એ કરીએ. એમાં બી ઘણી બધી સંસ્થાઓ છે ભારતમાં. પછી એની અંદર અમને એક બેન મળ્યા છે, રીતુબેન વર્મા કરીને, એનું નામ ઉલ્લેખ કરીશ કારણ કે હું રોજ એના ટચમાં રહું છું, અઠવાડિયામાં 1-2 વખત. અને એ રીતુબેન વર્માને 8-10 જાતો બોલી આવે છે, બધા લેંગ્વેજો બધી. એની આખી એવી સિસ્ટમ હોય છે એની કે એ જે પાગલ માણસ આવ્યો હોય એને તમે થોડુંક દવા દારૂ કરો એટલે એને થોડીક ખ્યાલ આવે કે કઈ ભાષાનો છે, એટલે તરત એ લોકો પકડી લે કે આ જિલ્લાનો માણસ છે, આ આસામનો છે, આ બિહારનો છે. એની લેંગ્વેજમાં વાત કરે અને એ લેંગ્વેજમાં વાત કર્યા પછી તરત પોલીસ સ્ટેશનમાં બધા રેકોર્ડ હોય જે ગુમ થયા, મિસિંગ હોય એનું. તો એ મિસિંગવાળાને રોજનું કામ, આખો દિવસે કોમ્પ્યુટર પર બેઠી હોય અને એ મિસિંગવાળાને પકડી અને એના ઘર સુધી પહોંચાડે. એવા દર મહિને રાજુભાઈ આગળ આવો, આ બાજુ અહીંયા રાજુભાઈ. તો દર મહિને જરા કાર્યક્રમ, હા, તો દર મહિને એવા 20 લોકોને એના ઘર સુધી પહોંચે છે. કેટલા? દર મહિનેનો 20 લોકો. પછી જેટલા બીજા આશ્રમો છે રાજકોટને આગળ, એમાંથી 30-40 જણાને લઈ આવીએ, કારણ કે ત્યાં બિચારા વર્ષોથી રહેતા હોય. એમને લઈ આવીને એને આ સિસ્ટમ કરી અને એ દ્વારા એના ઘર સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. એવું કામ આ રામદેવ સેવાશ્રમ કરે છે. તો આપ જ્યારે ભુજ ઉતરો ત્યારે ફક્ત જોવા જશો. એમનો એક નાનો દાખલો હું આપની સમક્ષ કરું છું. આજનો જ વાત કરી કુદરતે સવારના, તો આજનો પેપર છે કચ્છ મિત્ર. અહીંયા હાર્દિકભાઈ બેઠા છે, અમારા કચ્છ મિત્રના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી. હાર્દિકભાઈ, આજના કચ્છ મિત્રમાં આ છે કે એક
ભાઈ હતા 63 વર્ષની ઉંમરની અંદર આસામના. એમને એમના લોકોએ એ ન મળ્યા ત્યારે એમનું તો મૃત જાહેર કરીને બધું એનું કાર્યક્રમ એમના ઘર પરિવારવાળાએ પૂરું કરી નાખેલું. ને હમણાં 7 વર્ષ રહીને 70 વર્ષની ઉંમરે એમને ત્યાં આજના પેપરમાં છે આસામમાં એ ભાઈ મળી ગયા. એને વાત કરી, ફ્લાઇટથી આવીને એને ફાધરને, એના છોકરા આવી ફાધરને એને ફ્લાઇટથી ત્યાં લઈ ગયા, આજના પેપરમાં છે. એટલે આવા કામો પ્રભુ કરાવે છે ને આવા કામો દરેક લોકોએ જ્યાં 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 કરવો, હજી કામોનું ઘણું બાકી છે ભારતભરમાં, તો આવા કામો કરશો. આપ લોકો બધા કરતા જો છો બધી પોતાની સંસ્થાઓમાં, છતાં પણ આવું ધ્યાન દોરું છું કે આમાં આપણે હજી વધુ કામ કરવા જેવું છે. અને એક ફક્ત હવે હું થોડી નાની અમારી અહિંસાધામની એક વાત કરીશ, કારણ કે છેલ્લા 34 વર્ષથી આખા ભારતનું જ્યારે પ્રવાસ કર્યું, રોજની પ્રતિદિન 5 થી 7 લાખ પશુની હત્યા થતી હતી. ત્યારે ઘણા મોટા લોકો સાથે હું આખા ભારતના પ્રવાસે કર્યું અને પછી ખ્યાલમાં આવ્યું કે આ તો 2-5 હજાર 10 હજાર પશુ રાખીએ એનાથી પશુધન ન બચે, અને એની માટે શું કરવું. ને પ્રભુએ કોઈક એવું મને નિમિત્ત બનાવ્યો હશે. ત્યારે તો અદાણી પોર્ટ નહોતું કચ્છમાં, અને આમ ખાલી લોકો આમ હોસ્પિટલ બનાવી ત્યારે લોકો હસતા હતા, પશુઓ માટે કાંઈ આવી હોસ્પિટલ હોય. અને એ પછી બધી પ્રભુની પ્રેરણા હશે, આ હોસ્પિટલ બની. આઈસીયુ ક્યાં છે? પહેલું આઈસીયુ રિવર્સ આઈસીયુ. આ આઈસીયુ બનાવ્યું, 500 બેડનું આઈસીયુ છે. આજે 1 કલાકમાં એક્સિડન્ટ કેસ આવે છે, એટલું બધું ટ્રાફિક વધી ગયું ત્યાં. અને 600 એકર સંસ્થાની જમીન છે. થોડા આગળ નેક્સ્ટ. આ અવાડા છે, ગમાણ જોઈ શકો છો. લગભગ એ 40 થી 50 એકરમાં આવી ગમાણો છે. ત્યાં નીચે કચરો ન નાખે ને ઉપર જમીન ખાઈ શકે એવી રીતે એની ડાઇનિંગ ટેબલ બનાવી છે. આ પાણીનો અવાડો છે, એમાં વડ છે. એવા 45 અવાડા છે. 20 આ ટાઈપના છે ને બીજા અલગ છે. તો એમાં હંમેશા ઠંડુ પાણી રહે, ગરમી હોય તો બી ઠંડુ પાણી રહે એવી વ્યવસ્થા છે. અને આ ઘણા બધાએ જોયું હશે, અહીંયા સુનિલભાઈને બધા આવ્યા જ છે. આ ઘાસનું છે, લંગડા બધા બીમાર 201 એવા છે, તે રોજનું એને 365 દિવસ ઘાસ મળે. 35 એકરમાં પાણી છે. 3 વર્ષ વરસાદ ન પડે તોય પાણી ખલાસ નથી થતું. ને હવે બીજા 3 તળાવો નવા બની રહ્યા છે. આ ઘાસ તમે જોઈ શકો છો. બધા ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર બધી જગ્યાએ આ રીતનું લઈ જઈએ છીએ ને શીખા. આ બી ઘાસ છે, કેવી રીતે કટિંગ કરવું એના પર બધું R&D ગિરીશભાઈ ચાલી રહ્યું છે કે ઇકોનોમિકલ કેમ થાય, કયો ઘાસ અને કેવી રીતે કટિંગ થાય. એટલે લોકોને શું સમજણ નથી, એટલે બધાને એક સાથે એક જગ્યાએ આવીને કેમ એને સિસ્ટમ આખું બેસે તો લોકોને પશુ સંભાળવાનું ઇકોનોમિકલ અને સારું પડે. આગળ આ મેનકા ગાંધી બી લગભગ 15 વર્ષ પહેલાં આવેલા. મોદી સાહેબ એ બી એક એવોર્ડ આપેલો, ગુજરાતના CM હતા ત્યારે. આ મોરારી બાપુ કથા કરી ગયા ત્યાં. રમેશભાઈ ઓઝા બી 10 દિવસ રહી ગયા. મોરારી બાપુ બી રહ્યા ત્યાં. કથાનું છે આ બધા મોટા. ચલો આગળ. આ સ્કૂલના આ જોવા જેવું છે, સ્કૂલના બાળકો. હવે આ જે કાર્યક્રમ છે તે સ્કૂલના લગભગ 125 થી 150 સ્કૂલો આવે છે અહિંસાધામમાં, અને રોજના 250 જણા બાપુ આવે એ અલગ. એ જે આ સ્કૂલના બાળકો 25,000 આવે છે, એમાંથી 1 કે 2% પકડો એટલે 2,500 થી 3,000 થી 5,000 સુધીના બાળકો જીવન પર્યંત જીવદયા પ્રેમી બની રહ્યા છે. એવા ઘણા દાખલાઓ અમને મળ્યા કે અમે આ જોઈ આવ્યા અને અમને આ હવે કૂતરાને અમે રોટલી નાખશું અને પ્લાસ્ટિકથી બચાવશું, આ કરશું, જીવદયાનું આ કાર્ય કરશું. એવા લોકો તૈયાર થતા જાય છે અને એનાથી આગળ ઘણું બધું ફાયદો થશે. ને રોજના 200-250 જણા આવે છે, એને બી એમ થાય કે હવે મારે જીવનમાં આ કોઈ સારું કામ કરવું છે ને ગૌ સેવાનું, એવી રીતે લોકો જોડતા જાય છે. આ બાળકો જે આવે છે તે, હા, આ પાણી ત્યારે નહોતું અમારી પાસે. 600 એકર જમીન તો થઈ ગઈ. નર્મદામાંથી પાણી લાવ્યા અને પાણીની એવી સિસ્ટમ બનાવી છે. 500 એકરમાં ડ્રીપ છે. એ 500 એકરમાં આખું ડ્રીપ દ્વારા પાણી પહોંચી શકે છે એવી આખી સિસ્ટમ એની બનાવીને આ જોવા જેવું છે. હવે જ્યારે તમે જજો કચ્છમાં, આ 250 એકરનો આખો લેઆઉટ છે અલગ, અને એની અંદર 5 લાખ વૃક્ષોનું સંકલ્પ કરેલું. એકે વૃક્ષ ત્યાં થતું ન હતું. ગોબરમાં એટલી બધી તાકાત છે. તમે જે ઘાસ જોયું 15 ફૂટ હાઇટનું, કે આ વૃક્ષો જોયા, 3 લાખ વૃક્ષો મોટા થઈ ગયા. તમે નીચે તડકો ન આવે એવી જગ્યા બી થઈ ગઈ છે. 3 લાખ વૃક્ષો ને 2 લાખ વૃક્ષો આવનાર દિવસમાં શોર્ટ ટાઈમમાં થઈ જશે, કારણ કે હવે મહેનત નથી, પાણીની સિસ્ટમ થઈ ગઈ. નર્સરી અંદર છે. નર્સરી બતાવો. અને રોડ રસ્તા છે 500 એકરમાં. આ નર્સરી બી અંદર છે. 25,000 રોપા એટ એ ટાઈમ રેડી હોય, તરત નાખી શકો. આ વર્ષે બી લગભગ 50,000થી ઉપર જૂન જુલાઈમાં નખાય તો આ 50,000 વૃક્ષો આ વર્ષે બી થશે. હવે એ 5 લાખ તો ઇઝી થઈ જશે. આ એક બીજ બેંક છે જે ઘણી આયુર્વેદિકો નષ્ટ પામી રહી છે. કચ્છમાં એક જ બીજ બેંક એવી છે કે બધું આયુર્વેદિકો જ્યાં જડીબુટ્ટી માટીનું આનો પ્રિઝર્વ કરીએ છીએ ને બધાને શીખાડીએ છીએ, એના પ્રશિક્ષણ આપી રહ્યા છે.
આ બધું કર્યું એટલે પક્ષીઓ આવવા માંડ્યા. પક્ષીઓ ઉપર અભ્યાસ કર્યો. મેં કીધું કચ્છમાં કેટલા બધા પક્ષીઓ પ્રેમી છે કે 100 100. હવે જ્યારે અમારું વર્ષમાં એવા 1-2 મિટિંગો રહે, 10-10 લોકોને બોલાવીએ અને એનાથી એવું સમજવામાં આવ્યું પક્ષીઓનું કે 5-5 હજાર માઇલથી પક્ષીઓ ટ્રાવેલ કરે, એને ખબર છે મને ક્યાં જવું. એટલું એના માઇન્ડ છે કે ઠંડીની સિઝનમાં બહારના માઇગ્રેટ થઈને આવે તો એ પક્ષીઓ આવે છે. પક્ષીઓને આવે તો ચકલીઓ ઘણી જગ્યાએ નષ્ટ થતી હતી. તો હવે ચકલીને શું ગમે તો પીલું નામનું ઝાડ છે, એક પીલું નામ પર 200 ચકલીઓ બેસે. તો પીલુંનું ઝાડો એવા 10,000 નાખ્યા. પછી મીઠી આંબળી છે, વડ પીપળ છે જેના આયુષ્ય 200-300 વર્ષ, રાયણનું આયુષ્ય 800 વર્ષ. તો એ બધા એ રીતના વૃક્ષો નાખ્યા અને એના પર ખૂબ કામ થઈ રહ્યું છે. એટલે પર્યાવરણનું કામ પ્રભુ અમારા હાથે અને બધા આપ લોકોની સાથે ઘણું કામ કરાવી રહ્યું છે અને ઘણું કામ થશે. તો આ બી આપ જ્યારે કચ્છમાં જાઓ બંને ચીજો જોવા અવશ્ય જશો. હવે જોવા જેવું છે અને આપ અડધો દિવસ ફાળવશો. અહીંયા અહિંસાધામમાં તો ઘણું સમજવાનું મળશે. પશુ પક્ષી પર, પર્યાવરણ પર, જમીન ઉપર, વૃક્ષ ઉપર આપ સમજી શકો છો. ઘણા લોકો આવ્યા છે એને ખ્યાલ છે અને ઘણા જે ના આવ્યા હોય તો જરૂરથી આવશો એવી નમ્ર વિનંતી કરું છું. ને આપ સૌ આજે અમારા ચાલુ દિવસે એકદમ એવું તારીખો બધી એ રીતની હતી કે પછી વળી બજેટનું આવે છે તો કે આ જ તારીખો છે, સીએ લોકોને આ જ તારીખ ફાવે. તો જીનલ કે મને તો મેં કીધું ભલે, તો આપણે આ તારીખ રાખીએ. તો આ માટે જે તો બી આ ચાલુ દિવસની અંદર આપ સૌ આવ્યા એ બદલ હું ફરીને આપનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. જય જિનેન્દ્ર, વંદે ગૌ માતરમ.